The another part in this chapter is fertilization. चॅप्टर आपलं सुरू आहे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. आतापर्यंत आलो आहे आपण स्ट्रक्चर ऑफ अँथर, डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्ह्यूल, डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गमेटोफाइट. मेल गमेटोफाइटमध्ये त्या पोलन ट्यूबमध्ये आपल्याला किती मेल गमेट्स तयार झालेले दिसले? 2. फिमेल गमेटोफाइटमध्ये म्हणजे एम्ब्रिओ सॅकमध्ये किती फिमेल गमेट तयार झालेला दिसला आपल्याला? 1. म्हणजे फिमेल गमेट आपल्याकडे 1 आहे आणि एका पोलन ट्यूबमध्ये मेल गमेट्स किती आहे? तर 2. तर या मेल गमेटला आणि फिमेल गमेटला आपल्याला आता फ्यूज करायचं आहे आणि त्या प्रोसेसला आपल्याला आता सुरू करायचं आहे. दॅट पर्टिक्युलर प्रोसेस इट इज कॉल्ड ॲज फर्टिलायझेशन. दॅट इज कॉल्ड ॲज फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन इन एंजिओस्पर्म. तर या पार्टला आपण डिफाईन करू आता फर्टिलायझेशनला. मग डिफाईन कसं करता येईल? द प्रोसेस ऑफ फ्युजन ऑफ haploid male gamete with the haploid female gamete to form a diploid zygote. The process of fusion of haploid male gamete with the haploid female gamete to form a diploid zygote, the process it is called as a fertilization. म्हणजे इनडायरेक्टली मला इथल्या फिमेल गमेट सोबत या पोलन ट्यूब मधल्या मेल गमेटला जर फ्यूज करायचं असेल आणि डिप्लॉइड जर झायगोट मिळत असेल तर दॅट पर्टिक्युलर प्रोसेस इट इज कॉल्ड ॲज फर्टिलायझेशन. सो दिस इज कॉल्ड ॲज फर्टिलायझेशन. परत एकदा मी डिफाईन करतो. एक मेल गमेट आहे, तो कसा आहे? हॅप्लॉइड. एक फिमेल गमेट आहे, तो पण कसा आहे? हॅप्लॉइड. हा मेल गमेट आहे, हा फिमेल गमेट आहे. प्रॉडक्ट काय मिळणार आहे? डिप्लॉइड प्रॉडक्ट मिळणार आहे आणि हा डिप्लॉइड प्रॉडक्ट कोण राहणार आहे? झायगोट. तर हा झायगोट मिळण्यापर्यंतची प्रोसेस आपल्याला स्टडी करायची असेल ना, तर ती ही प्रोसेस राहील. दॅट प्रोसेस इट इज कॉल्ड ॲज फर्टिलायझेशन. पुन्हा एकदा, the process of fusion of haploid male gamete with the haploid female gamete to form a diploid zygote, that particular process it is called as fertilization. And this particular fertilization, it is a very important process because without this particular fertilization in sexual reproduction there is no formation of zygote, there is no formation of embryo, indirectly there is no formation of seed. So in order to produce seed, this particular process is important. That particular process it is called as fertilization, and the mechanism of this particular fertilization takes place with the help of, or it can be studied with the help of 3 parts or 3 steps. The first step it is called as pollination. Second step it is called as germination of pollen grain, and the third step it is called as actual fertilization. The first step is pollination, second step is germination, and third step is actual fertilization. So first step is pollination. Pollination ला कसं डिफाईन करता येईल? द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू द स्टिग्मा. अँथर मध्ये पोलन ग्रेन तयार झालेला आहे, तो या गायनोशियमच्या स्टिग्मावर डिपॉझिट होणे. So the process of transfer of pollen grain from anther to the stigma of the gynoecium, the process it is called as the pollination. That is called as pollination. And once this particular pollen grain get deposited on this particular surface of stigma, the process of pollination is over. एकदा हा particular pollen grain या particular stigma वर deposit झाला, ही process संपली. That process it is called as pollination. And in pollination, in angiosperm, this pollen grain which is deposited on the surface of stigma, it is at a two-celled stage. It is at two-celled stage. The one cell it is called as a tube cell, the another it is called as a generative cell. One it is called as a tube cell, the another it is called as a generative cell. की या एंजिओस्पर्म मध्ये हा जो पोलन ग्रेन या पर्टिक्युलर स्टिग्मावर डिपॉझिट होतो, त्या पर्टिक्युलर पोलन ग्रेनला 2 सेल्स असतात. म्हणजे हा पोलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेजला त्या स्टिग्मावर डिपॉझिट होतो. The two cells are, the one it is called as a tube cell, the another it is called as a generative cell. And once this particular two-celled pollen grain get deposited on this particular surface of the stigma, the process is over. That particular process it is called as a pollination. That process it is called as pollination. And once this particular pollen grain get deposited on the surface of stigma, now this particular pollen grain it undergo germination. It undergo germination. That's why the second step it is called as the germination of pollen grain. Second step it is called as germination of pollen grain. मग आता हा pollen grain डिपॉझिट झाला, प्रोसेसला आपण काय म्हटलं होतं? पॉलिनेशन. आता हा pollen grain काय होणार? जर्मिनेट होणार. मग जर्मिनेशनची प्रोसेस कशी? ऐका,
ड्युरिंग जर्मिनेशन एक्झाईन ऑफ द पोलन ग्रेन रप्चर. या पर्टिक्युलर पोलन ग्रेनला तुम्हाला माहिती आहे 2 वॉल लेयर्स असतात. आउटर इट इज कॉल्ड ॲज एक्झाईन, इनर इट इज कॉल्ड ॲज इंटाईन. सो ड्युरिंग जर्मिनेशन द एक्झाईन ऑफ द पोलन ग्रेन रप्चर, इंटाईन कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब. That particular tube it is called as a pollen tube. That tube it is called as pollen tube. This particular pollen tube first enters in the stigma, then enters in the style, then enters in the ovary. ही pollen tube आता ग्रो होऊन राहिली की ही pollen tube पहिल्यांदा कुठे जाईल तर स्टिग्मा मध्ये, नंतर कुठे जाईल तर स्टाईल मध्ये, त्याच्यानंतर कुठे जाईल तर ओव्हरी मध्ये. सो दिस pollen tube first enters in the stigma, then enters in the style, then enters in the ovary, then enters into the ovary. This particular pollen tube it carry 2 nuclei. कारण हा जो pollen grain डिपॉझिट झालेला आहे या पर्टिक्युलर pollen grain ला 2 सेल्स आहे, ट्यूब सेल आहे आणि जनरेटिव्ह सेल आहे. याचा अर्थ की या पर्टिक्युलर pollen grain मध्ये 2 न्यूक्लिया पण प्रेझेंट आहे. एक ट्यूब न्यूक्लियस ट्यूब सेलचा आणि दुसरा जनरेटिव्ह न्यूक्लियस जनरेटिव्ह सेलचा. म्हणजे या पोलन ट्यूब मध्ये किती न्यूक्लिया समोर समोर चाललेले आहे? 2. कोणते 2 न्यूक्लिया? समोर चाललेला आहे ट्यूब न्यूक्लियस, त्याच्या मागनं कोणता चाललेला आहे? जनरेटिव्ह न्यूक्लियस. सो दिस पोलन ट्यूब देन एंटर्स इनटू द ओव्हरी, देन दिस पर्टिक्युलर पोलन ट्यूब इट एंटर्स इनटू द ओव्हरी. पहिल्यांदा स्टिग्मा मध्ये जाईल, मग स्टाईल मध्ये जाईल, मग ओव्हरी मध्ये जाईल, मग ओव्हरी मध्ये काय प्रेझेंट आहे? ओव्ह्यूल आहे. या ओव्ह्यूल मध्ये आतमध्ये पोलन ट्यूब जाईल. सो दिस पर्टिक्युलर पोलन ट्यूब देन एंटर्स इनटू द ओव्ह्यूल, then enters into the ovule either through the micropyle or through the integuments or through the chalaza. की ही पोलन ट्यूब या ओव्ह्यूल मध्ये जायचं जर असेल तर ती पर्टिक्युलर पोलन ट्यूब 3 वेनी आतमध्ये ओव्ह्यूलच्या आत एंटर होऊ शकते. एकतर ती पोलन ट्यूब जर असेल तर या मायक्रोपाईल मध्ये मधून म्हणजे ओव्ह्यूलच्या ओपनिंग मधून आतमध्ये जाईल. नाही तर मायक्रोपाईल छोटं जर असेल तर ही पोलन ट्यूब या इंटेग्युमेंट्स मधून आतमध्ये एंटर होईल. नाही तर इंटेग्युमेंट जर समजा हार्ड असेल, मायक्रोपाईल पण छोटं असेल तर ही पोलन ट्यूब सरळ चलाझा मधून आतमध्ये एंटर होईल. सो दिस पर्टिक्युलर पोलन ट्यूब इट एंटर्स इनटू द ओव्ह्यूल आयदर थ्रू द मायक्रोपाईल ऑर थ्रू द इंटेग्युमेंट्स ऑर थ्रू द चलाझा. The entry of the pollen tube into the ovule through micropyle it is called as a porogamy. That is called as porogamy. The entry of this particular pollen tube into the ovule through integuments it is called as a mesogamy. That is called as mesogamy. And the entry of this particular pollen tube into the ovule through chalaza, या chalaza मधून enter होत असेल तर is called as a chalazogamy. That is called as chalazogamy. So there are 3 entries of this particular pollen tube. The main entry is through micropyle. So either it enters into the ovule through micropyle, it is called as a porogamy, or it enters into the ovule through integuments, it is called as a mesogamy, or it enters into the ovule through chalaza, it is called as chalazogamy. In most of the cases this particular pollen tube it enters into the ovule through micropyle. That entry it is called as a porogamy. That is called as a porogamy. Now this particular pollen tube then enters into the nucellus. ही पोलन ट्यूब या ओव्ह्यूल मध्ये मायक्रोपाईल मधून जर आत एंटर झालेली असेल तर ती आता कोणाला पेनिट्रेट करेल तर न्यूसेलसला. सो देन एंटर्स इनटू द न्यूसेलस. हा जो डॉटेड टिश्यू दाखवलेला आहे या टिश्यूला काय म्हणतो आपण? न्यूसेलस. So this pollen tube it enters into the nucellus. Then this particular pollen tube it reach or touch one of the synergid of filiform apparatus. दोन सिनर्जिडला एकत्र फिलिफॉर्म ॲपॅरेटस म्हणतात. हे जे आजूबाजूचे 2 सेल्स आहे यांना काय म्हणतो आपण? सिनर्जिड. मधला जो सेल आहे त्याला काय म्हणतो आपण? फिमेल गमेट. फिमेल गमेट प्लस 2 सिनर्जिड ला एकत्र काय म्हणतो आपण? एग ॲपॅरेटस. तर ही पोलन ट्यूब जर असेल तर न्यूसेलसला क्रॉस करून आता कोणाला टच झालेली आहे? 2 पैकी एका सिनर्जिडला. 2 सिनर्जिड एकत्र असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण? फिलिफॉर्म ॲपॅरेटस. सो दिस पर्टिक्युलर पोलन ट्यूब इट टच वन ऑफ द सिनर्जिड ऑफ फिलिफॉर्म ॲपॅरेटस अँड that particular synergid which get touched by that pollen tube, that synergid get automatically degenerated and this particular pollen tube it enters into the embryo sac.
इट एंटर्स इनटू द एम्ब्रियो सॅक. हा जो पार्ट आहे याला काय म्हणतो आपण, एम्ब्रियो सॅक, नाही तर याला काय म्हणतो आपण, फिमेल गमेटोफाइट. सो दिस पर्टिक्युलर पोलन ट्यूब इट एंटर्स इनटू द एम्ब्रियो सॅक. म्हणजे दोन सिनर्जिड होते, दोनपैकी एक सिनर्जिड काय झाला, डिजनरेट झाला. त्याच्यामुळे तिथे स्पेस तयार झाली. त्या स्पेसमधून पोलन ट्यूब आतमध्ये एंटर झाली पोलन ट्यूब. तर तो सिनर्जी डिजनरेट झाला. दिस पर्टिक्युलर पोलन ट्यूब नाव इट कॅरी 2 न्यूक्लियाय. या पोलन ट्यूब मध्ये किती न्यूक्लिया प्रेझेंट आहे, 2 न्यूक्लिया. जे इथे न्यूक्लिया प्रेझेंट होते ते कोणते कोणते, ट्यूब न्यूक्लियस अँड द जनरेटिव्ह न्यूक्लियस. द जनरेटिव्ह न्यूक्लियस इन द पोलन ट्यूब डिवाइड्स टू फॉर्म द 2 न्यूक्लियाय. The generative nucleus in the pollen divides to form the 2 nuclei, and this particular 2 nuclei now they are called as the male gametes. They are now called as the male gametes, and once the male gametes are formed, the tube nucleus which is present at the tip of the pollen tube get degenerated and the tip of the pollen tube burst. And the tip of the pollen tube burst. मी काय म्हटलं आता की या पोलन ट्यूब मध्ये 2 न्यूक्लिया प्रेझेंट होत्या. समोर न्यूक्लियस होता ट्यूब न्यूक्लियस, मागे न्यूक्लियस होता जनरेटिव्ह न्यूक्लियस. जनरेटिव्ह न्यूक्लियस आता मायटॉसिस मध्ये डिवाइड झाला, त्यांनी 2 न्यूक्लिया तयार केले. हे जे 2 न्यूक्लिया पोलन ट्यूब मध्ये दिसतात यांना म्हणतो आपण मेल गमेट्स. एकदा मेल गमेट्स तयार झाले की समोर जो ट्यूब न्यूक्लियस होता तो डिजनरेट झाला. डिजनरेट झाल्यानंतर पोलन ट्यूबचा टीप आहे तो काय झाला, बर्स्ट झाला. बर्स्ट झाल्यामुळे या पोलन ट्यूब मध्ये जे 2 मेल गमेट्स जनरेटिव्ह न्यूक्लियस कडून तयार झाले, बोथ दिस पर्टिक्युलर मेल गमेट्स दे आर रिलीज्ड इनटू द एम्ब्रियो सॅक. दे आर रिलीज्ड इनटू द एम्ब्रियो सॅक. आता हे जे रिलीज झालेले आहे हे कोण आहे, मेल गमेट्स. अँड वन्स द मेल गमेट्स आर रिलीज्ड इनटू द एम्ब्रियो सॅक, वन्स द male gametes are released into the embryo sac, the second step is over. That particular second step it is called as the germination of pollen grain. That is called as germination of pollen grain. So once the male gametes they are released into the embryo sac or female gametophyte, पहा 2 male gametes release झालेले आहेत. Once the 2 male gametes they are released into the embryo sac or female gametophyte, the second step is over. That step it is called as the germination of pollen grain. Now this particular 2 male gametes which are present in the embryo sac, they take part in the process. That process it is called as actual fertilization. That process it is called as actual fertilization. आता एवढ्या छोट्या जागी actual fertilization दाखवणं थोडंसं कठीण होईल, त्याच्यामुळे ही एवढी डायग्राम आपण तिकडे एनलार्ज केली. आणि तिसरी स्टेप आपण आता तिथे ऑब्झर्व करू. द थर्ड स्टेप इट इज कॉल्ड एज ऍक्च्युअल फर्टिलायझेशन. दिस पर्टिक्युलर ऍक्च्युअल फर्टिलायझेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डबल फर्टिलायझेशन अँड ट्रिपल फ्युजन. It is called as double fertilization and triple fusion, where this particular double fertilization it was for the first time discovered by S.G. Navashin. It was for the first time discovered by S.G. Navashin from 2 plants. The one it is called as lilium, the another plant it is the fritillaria. एक लिलियम प्लांट आहे, दुसरं फ्रिटिलारिया प्लांट आहे. या दोन्ही प्लांट्स मध्ये आपल्याला ही पर्टिक्युलर फर्टिलायझेशनची प्रोसेस सारखी दिसली. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय S.G. Navashin and that particular process it is called as the double fertilization. That is called as double fertilization. आता ते डबल फर्टिलायझेशन इथे पाहण्यापेक्षा आता या डायग्राम मध्ये पहा. हा ओव्हेल परत दाखवलेला आहे. या ओव्हेलचे ह्या 2 इंटेगमेंट्स आहेत. हे सगळं न्यूसेलस आहे. ही पूर्ण एम्ब्रियो सॅक आहे. पोलन ट्यूब आत्ताच आतमध्ये एंटर झालेली आहे. ही पोलन ट्यूब आतमध्ये, या पोलन ट्यूबने किती मेल गमेट्स रिलीज केलेले आहेत, 2 मेल गमेट्स रिलीज केलेले आहेत. आणि आता हे 2 मेल गमेट्स आपल्याला फर्टिलायझेशन मध्ये यूज करायचे आहेत. फिमेल गमेट किती आहे तर 1 आहे, पण मेल गमेट्स किती आहे तर 2 आहे. Now both these particular male gametes they take part in the process of fertilization, hence the fertilization it is called as the double fertilization. It is called as double fertilization. मग डबल फर्टिलायझेशन मध्ये काय होईल तर ऍक्च्युली हा एक मेल गमेट आहे, हा एक मेल गमेट आहे, दोन्ही मेल गमेट्स हॅप्लॉइड आहे. आणि हा जो आहे तो फिमेल गमेट आहे, तो पण कसा आहे, हॅप्लॉइड आहे. सो ऑफ द 2 मेल गमेट्स, of the 2 male gametes, 1 male gamete fused with the female gamete. Of the 2 male gametes, 1 male gamete fused with the female gamete, and that forms a diploid product. Here that particular diploid product it is called as a zygote.
दॅट इज कॉल्ड ॲज झायगोट. दोन मेल गमेट्स होते, त्या दोन मेल गमेट्स पैकी एक मेल गमेट या पर्टिक्युलर फिमेल गमेट सोबत फ्यूज झाला. मेल गमेट हॅप्लॉइड आहे, फिमेल गमेट पण हॅप्लॉइड आहे. हा मेल गमेट या फिमेल गमेट सोबत जर फ्यूज होत असेल तर डिप्लॉइड प्रॉडक्ट तयार होईल अँड दॅट पर्टिक्युलर डिप्लॉइड प्रॉडक्ट इट इज कॉल्ड ॲज झायगोट. The diploid product it is called as zygote. This represents the first fertilization. This represents the first fertilization. दोन मेल गमेट पैकी पहिला मेल गमेट जर फिमेल गमेट सोबत जर फ्यूज होत असेल तर याला काय म्हणतात, फर्स्ट फर्टिलायझेशन. अँड दिस इज द फ्युजन ऑफ गमेट विथ गमेट. हा फिमेल गमेट आहे, हा मेल गमेट आहे. दिस इज द फ्युजन ऑफ गमेट विथ गमेट. Hence this particular fusion it is called as the syngamy. It is called as syngamy. So the fusion of male gamete with the female gamete to form a diploid zygote, that process it is called as the syngamy. This represents the first fertilization. This represents the first fertilization. म्हणजे हा मेल गमेट जर यूज झाला असेल तर इथे काय प्रॉडक्ट तयार झाला आता, झायगोट. म्हणजे हा जो एग आहे, हा एग राहिला नाही, आता तो कशामध्ये कन्वर्ट झाला, झायगोट. ओके. दुसरा मेल गमेट आपल्याकडे शिल्लक आहे. हा दुसरा मेल गमेट आता यूज करायचा आहे, पण तो दुसरा मेल गमेट यूज कोणासोबत होणार, तर ऍक्च्युली इथे एक न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे. त्या न्यूक्लियसला म्हणतो आपण सेकंडरी न्यूक्लियस. तो डिप्लॉइड आहे, त्याला डेफिनेटिव्ह न्यूक्लियस पण म्हणतात. हा सेकंडरी न्यूक्लियस का बरं डिप्लॉइड, म्हणजे फिमेल गमेट आपला हॅप्लॉइड होता, पण सेकंडरी न्यूक्लियस का बरं डिप्लॉइड, तर सेकंडरी न्यूक्लियस दोन पोलर न्यूक्लियांचा प्रॉडक्ट आहे. दोन्ही पोलर न्यूक्लिया कसे होते, हॅप्लॉइड होते. दोन्ही पोलर न्यूक्लियस जर हॅप्लॉइड असेल आणि त्याच्यापासून जर हा न्यूक्लियस तयार होत असेल तर या न्यूक्लियसला आपल्याला डिप्लॉइड बनावं लागेल अँड दॅट न्यूक्लियस इट इज कॉल्ड एज secondary nucleus. That is also called as the definitive nucleus. So the another male gamete which is a haploid gamete fuse with the secondary nucleus. हा जो मेल गमेट आहे हा या सेकंडरी न्यूक्लियस सोबत तो फ्यूज होईल. So another male gamete fuse with the diploid secondary nucleus and this represents the second fertilization and that second fertilization it is called as the triple fusion. That is called as ट्रिपल फ्युजन. आता याला ट्रिपल फ्युजन का म्हणतात, तर दोन पोलर न्यूक्लिया ऑलरेडी फ्यूज झालेले आहे, दोन. एक मेल गमेटचा न्यूक्लियस अजून फ्यूज होऊन राहिलेला आहे, म्हणजे किती न्यूक्लियांचं फ्युजन आहे, तीन न्यूक्लियांचं फ्युजन आहे. तीनही न्यूक्लिया कसे होते, हॅप्लॉइड होते. दॅट्स वाय the secondary nucleus when fused with the male gamete or male gamete when fused with the secondary nucleus, that forms another product, the triploid product, and that particular triploid product it is called as the primary endosperm nucleus. That forms the triploid product and that particular triploid product it is called as the primary endosperm nucleus. It is called as primary endosperm nucleus. In short it is called as a pen. So in first fertilization there is formation of zygote which is a diploid product, and in second fertilization there is formation of a triploid product that is called as the primary endosperm nucleus. In short it is called as a pen. So this is the first fertilization, this is the second fertilization. The first fertilization it is called as a syngamy and the second fertilization it is called as a triple fusion, because both the male gametes they participate in the process of fertilization in angiosperm. This particular fertilization it is called as double fertilization. In angiosperm this particular process of fertilization it is called as double fertilization. So the double fertilization is the characteristic of only angiosperm. Double fertilization is the characteristic of only angiosperm. जिम्नोस्पर्म मध्ये जर पाहिलेलं असेल तर जिम्नोस्पर्म मध्ये असं दिसणार नाही. म्हणजे इनडायरेक्टली तो पर्टिक्युलर एंडोस्पर्म जो आहे तो टिश्यू तयार होणार पुढे जाऊन, कशापासून, पेन पासून, आणि या झायगोट पासून काय तयार होणार, ते एम्ब्रियो. सो वन्स द झायगोट इज फॉर्म, वन्स द पेन इज फॉर्म, once the zygote is formed, once the pen is formed, the process of fertilization is over. The process of fertilization is over, and after fertilization this particular zygote it is converted into embryo and the pen is converted into endosperm.
आफ्टर फर्टिलायझेशन, आता फर्टिलायझेशन झालेलं आहे, फर्टिलायझेशन मध्ये प्रॉडक्ट काय तयार झालेला आहे, झायगोट तयार झालेला आहे आणि पेन तयार झालेला आहे. पण हा झायगोट आता पुढे जाऊन एम्ब्रिओ तयार करणार आहे. हा पेन जो आहे हा पुढे जाऊन एक न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू तयार करणार आहे. त्या न्यूट्रिटिव्ह टिश्यूला म्हणतो आपण एंडोस्पर्म, आणि तो एंडोस्पर्म इथल्या एम्ब्रिओला न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करणार आहे. तो पुढला पार्ट आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज पोस्ट फर्टिलायझेशन. आपल्याला फर्टिलायझेशन पर्यंत सांगायचं जर असेल तर काय, तर वन्स द झायगोट इज फॉर्म, वन्स द पेन इज फॉर्म, प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म, द प्रोसेस इज ओव्हर, अँड दॅट पर्टिक्युलर प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज fertilization. So what is fertilization finally is the process of fusion of haploid male gamete with the haploid female gamete to form a diploid zygote. That particular process it is called as a fertilization. But in angiosperm, the fertilization it is called as a double fertilization and triple fusion. The reason is that in angiosperm there is release of two male gametes in one embryo sac, and both the male gametes they take part in the process of fertilization. Hence the fertilization it is called as double fertilization of the two male gametes. The one male gamete fuse with the female gamete to form a zygote. The another male gamete fuse with the diploid secondary nucleus to form a triploid product that is called as a pen. So one product it is zygote, the another product it is pen. So once the zygote and pen is formed, the process is over. That process it is called as fertilization. That process it is called as fertilization. याच्या पुढे जर जायचं असेल तर आता आपल्याला झायगोटला पुढे एम्ब्रिओ मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल, पेनला एंडोस्पर्म मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. बट दॅट प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलायझेशन. दॅट इज कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलायझेशन. द अनदर पार्ट इज पोस्ट फर्टिलायझेशन. याच्यापूर्वी काय पाहिलं आपण, फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन मध्ये किती प्रोडक्ट तयार झाले होते, दोन. एक डिप्लॉइड प्रोडक्ट होता झायगोट आणि दुसरा ट्रिप्लॉइड प्रोडक्ट होता पेन. पेन म्हणजे प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तर एकदा झायगोट तयार झाला, पेन तयार झाला की त्या ओव्हिलला काय म्हणतो आपण, फर्टिलाइज्ड ओव्हिल. हा आहे फर्टिलाइज्ड ओव्हिल. आता या ओव्हिलला हे दोन इंटेग्युमेंट्स आहेत, आतमध्ये न्यूसेलस प्रेझेंट आहे, ही एम्ब्रिओ सॅक होती. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर इथले जे अँटीपोडल्स होते ते डिजनरेट झाले होते. एक सिनर्जिड जो शिल्लक होता बाकी होता तो पण डिजनरेट झाला. त्याच्यानंतर इथे फिमेल गमेट होता, त्याच्यासोबत मेल गमेट फ्यूज होऊन प्रोडक्ट काय तयार झाला, झायगोट, जो कसा आहे डिप्लॉइड आहे. इथे सेकंडरी न्यूक्लियस होता, त्याच्यासोबत एक मेल हॅप्लॉइड गमेट फ्यूज होऊन प्रोडक्ट तयार झाला, तो काय झाला, पेन. पेन म्हणजे प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. हा कसा आहे, ट्रिप्लॉइड. तर एकदा झायगोट तयार झाला आणि एकदा पेन तयार झाला की फर्टिलायझेशन संपलं आणि आता हा ओव्हिल पुढच्या चेंजमध्ये जाणार. अँड सच पर्टिक्युलर चेंजेस आर कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेस. कारण हा अजूनही ओव्हिलच आहे, पण कोणता ओव्हिल आहे, फर्टिलाइज्ड ओव्हिल आहे. आता या फर्टिलाइज्ड ओव्हिल पासून काय तयार व्हायचं आहे, सीड. सो this particular ovule now it is called as fertilized ovule, and this particular fertilized ovule now it undergo changes. The changes are called as post fertilization changes, and upon post fertilization changes this particular ovule it is converted into the seed. And when this particular ovule it is converted into the seed, this particular ovule has to undergo 3 or 4 changes. The changes are, zygote is converted into embryo, pen is converted into endosperm, the nucellus is converted into perisperm, and integuments are converted into seed coat. आता या ओव्हिलला 4 चेंजेस मधून जावं लागेल, तेव्हा सीड तयार होईल. मग 4 चेंजेस कोणते, तर झायगोट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, पेन इज कन्वर्टेड इनटू endosperm, nucellus is converted into perisperm, and integuments are converted into seed coat. स्टँडर्ड रायटिंग करताना किंवा स्टँडर्ड प्रोसेसमध्ये 3 चेंजेस सांगतात. 3 चेंजेस कोणते, तर झायगोट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, दॅट इज डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. सेकंड इज पेन इज कन्वर्टेड इनटू एंडोस्पर्म, that is formation of endosperm. The third, integuments are converted into seed coat, that is formation of seed coat. आपण प्रत्येक चेंजेसला जाऊ. The first change is zygote is converted into embryo. मी काय केलं की हा पर्टिक्युलर झायगोट फक्त इथून काढला आणि तो इथे ड्रॉ केला. हा झायगोट पुढे जाऊन आता एम्ब्रियो मध्ये आपण डेव्हलप करू आणि तो डेव्हलप झालेला एम्ब्रियो इथे प्लेस करू. हा जो पेन आहे, प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो पण इथून बाहेर काढू, त्याच्यापासून एंडोस्पर्म तयार करू. जो एंडोस्पर्म तयार झालेला असेल तो इथे प्लेस करू.
इंटेग्युमेंट्स पासून सीड कोट तयार करू, म्हणजे इनडायरेक्टली हा होईल सगळ्यात शेवटी कशामध्ये कन्वर्ट होईल तर सीड मध्ये. सो द फर्स्ट चेंज इज झायगोट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रिओ. म्हणून मी काय केला की हा पर्टिक्युलर झायगोट आता इथे ड्रॉ केला, हा झायगोट इथे ड्रॉ केला. आता या पर्टिक्युलर झायगोटची ही जी वॉल आहे, म्हणजे एम्ब्रिओ सॅकची जी वॉल आहे ती मी वरच्या साईडला काढली आणि झायगोट इथे काढला. आणि या पर्टिक्युलर झायगोटला म्हणजे डिप्लॉइड सेलला आता आपण एम्ब्रिओमध्ये कन्वर्ट करू. सो दिस पर्टिक्युलर डेव्हलपमेंट इट इज कॉल्ड ॲज द डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ. दॅट इज कॉल्ड ॲज डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ. करा सुरू आता बघा. द झायगोट इट इज अ डिप्लॉइड सेल. दिस पर्टिक्युलर झायगोट इट अंडरगो ट्रान्सवर्स मायटॉसिस. इट अंडरगो ट्रान्सवर्स मायटॉसिस. मायटॉसिस मध्ये तुम्हालाच माहिती आहे की एका सेल पासून दोन सेल्स तयार होतात आणि प्लॉइडी बदलत नाही. म्हणजे हा जर सेल डिप्लॉइड असेल तर नवीन तयार होणारे सेल्स पण डिप्लॉइडच राहील. डिव्हिजन कसं आहे, ट्रान्सवर्स आहे म्हणजे आडवं आहे. सो दिस पर्टिक्युलर झायगोट इट अंडरगो ट्रान्सवर्स मायटॉसिस. देर इज फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स. The two cells are, the one it is called as a CB, the another it is called as a CA. जो पर्टिक्युलर सेल या एम्ब्रिओ सॅकच्या वॉलला म्हणजे या वॉलला अटॅच आहे तो पर्टिक्युलर सेल असेल तर त्या सेलला काय म्हणतात CB. आणि जो सेल फ्री आहे त्या पर्टिक्युलर सेलला काय म्हणतात तर CA. The one it is called as CB, the another it is called as a CA. CB it is called as a basal cell and the another free cell it is called as a CA, that is called as the apical cell or that is called as the terminal cell or that is called as embryonal cell. CB it is called as the basal cell or it is called as the suspensor cell. की हा जो CB आहे याच्यापासून पुढे जाऊन सस्पेन्सर तयार होणार आहे. या पर्टिक्युलर CA पासून पुढे जाऊन एम्ब्रिओ तयार होणार आहे. सच अ टू सेल्ड एम्ब्रिओ इट इज कॉल्ड ॲज अ प्रो एम्ब्रिओ. सच अ टू सेल्ड एम्ब्रिओ इट इज कॉल्ड ॲज अ प्रो एम्ब्रिओ. म्हणजे झालं काय की हा पर्टिक्युलर झायगोट फक्त एका मायटॉसिस मध्ये ट्रान्सवर्स मायटॉसिस मध्ये गेला, दोन सेल्स तयार झाले. दोन्ही सेल्स जर असेल तर हे डिप्लॉइडच आहे कारण डिव्हिजन मायटॉसिस झालेला आहे. हा सेल झायगोट डिप्लॉइड आहे. झायगोट कसा आहे, डिप्लॉइड आहे. त्याच्यामुळे हा पर्टिक्युलर झायगोट डिवाइड होऊन दोन सेल्स तयार होत असेल तर दिस पर्टिक्युलर टू सेल्ड एम्ब्रिओ इट इज कॉल्ड ॲज प्रो एम्ब्रिओ. आता याच्या पुढे काय होईल, द CB डिवाइड्स फर्स्ट. हा जो CB आहे ज्याला बेझल सेल म्हटलं किंवा सस्पेन्सर सेल म्हटलं तर हा डिवाइड आता पहिले होईल. सो दिस पर्टिक्युलर CB अगेन इट अंडरगो रिपीटेड ट्रान्सवर्स मायटॉसिस. इट अंडरगो रिपीटेड ट्रान्सवर्स मायटॉसिस. म्हणजे हा पर्टिक्युलर सेल असेल तर इनडायरेक्टली हा मायटॉसिस मध्ये चालला, पण एक मायटॉसिस नाही, खूप सारे मायटॉसिस, रिपीट होणारे मायटॉसिस. पण कसे मायटॉसिस, ट्रान्सवर्स मायटॉसिस. म्हणजे एकापासून दोन, दोन पासून चार, चार पासून आठ, एकाखाली एक लिनियरली अरेंज असे सेल्स अरेंज होत असेल तर दिस पर्टिक्युलर स्टॉक लाईक स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम CB or basal cell it is called as a suspensor. It is called as suspensor. The function of this particular suspensor is to push the apical cell towards the endosperm. म्हणजे indirectly इथे जर एम्ब्रिओ तयार होणे सुरू असेल, जी एम्ब्रिओची डेव्हलपमेंट आपण स्टडी करत आहे, त्याच वेळेस सायमल्टेनियसली इथे एंडोस्पर्म पण तयार होत आहे. म्हणजे इनडायरेक्टली याच्या खाली इकडे एंडोस्पर्म तयार होणे सुरू असेल तर इनडायरेक्टली या अपायकल सेलला जोपर्यंत न्यूट्रिशन मिळत नाही तो एम्ब्रिओ मध्ये कन्वर्ट होणार नाही. म्हणजे या सस्पेन्सरचं फंक्शन काय राहील, द फंक्शन ऑफ द सस्पेन्सर इज टू पुश द अपायकल सेल टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म सो दॅट दिस पर्टिक्युलर अपायकल सेल इट ऍब्सॉर्ब ऑर ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम एंडोस्पर्म. म्हणजे इनडायरेक्टली सस्पेन्सरचं फंक्शन आहे की या अपायकल सेलला, हा जो अपायकल सेल आहे त्याला खाली 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 एंडोस्पर्म कडे पुश करा. एक वेळ अशी येईल की तो एंडोस्पर्म आता या अपायकल सेलला टच झाला किंवा अपायकल सेल एंडोस्पर्मला टच झाला तर तो पर्टिक्युलर एंडोस्पर्म त्या अपायकल सेलला न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करेल. and once this particular apical cell obtain nutrition from endosperm, now this particular apical cell or this is also called as the embryonal cell, it now undergo various mitotic divisions. They are mostly the radial divisions, and upon this particular mitotic divisions there is formation of a spherical structure, ball like structure. That embryo it is called as a globular embryo. That embryo it is called as a globular embryo. Later this particular globular embryo it take the shape of the heart, and this particular heart like embryo it is called as chordate embryo.
It is called as chordate embryo. एकदा embryo तयार झाला की now this particular suspensor degenerates, की एकदा embryo full develop जर झालेला असेल, त्या embryoने न्यूट्रिशन मिळून तो ग्रो झाला असेल, न्यूट्रिशन कोणापासून मिळवलं असेल, एंडोस्पर्म पासून, तर या सस्पेन्सरचं काम संपलं असेल तर तो काय होईल, डिजनरेट होईल. म्हणजे इनडायरेक्टली या पर्टिक्युलर एम्ब्रियोला आपण कॉर्डेट एम्ब्रियो का म्हणतो, कारण तो आपल्या हार्ट सारखा दिसतो, म्हणून दिस पर्टिक्युलर एम्ब्रियो इट इज कॉल्ड एज कॉर्डेट एम्ब्रियो. आता हा एम्ब्रियो जर स्टडी करायचा असेल तर तो इथे क्लिअर दिसेल. मग आता एक एम्ब्रियो काय असेल तर काय असेल, तर ऍक्च्युअली दिस पर्टिक्युलर कॉर्डेट एम्ब्रियो विच इज ऑल्सो अगेन कॉल्ड एज अ मॅच्युअर एम्ब्रियो. हा मॅच्युअर एम्ब्रियो बघा, दिस पर्टिक्युलर एम्ब्रियो शोज द प्रेझेन्स ऑफ 2 cotyledons and 1 main axis. The main axis of this particular embryo हा इथून एवढा जो आहे तो मेन ऍक्सिस आहे. That particular main axis of the embryo it is called as embryo axis, or that embryo axis it is also called as the tigellum. That embryo axis it is called as the tigellum, and in the middle of that particular embryo axis there is presence of a node. That node it is called as the first node. That node it is called as first node, and to the first node there is attachment or of 1 or 2 cotyledons. हा इथून एवढा कॉटिलेडॉन आहे, हा इथून एवढा कॉटिलेडॉन आहे. किती कॉटिलेडॉन्स दाखवलेले आहेत, 2. सो 2 cotyledons are attached to the first node. Hence this particular embryo it is called as the dicot embryo. That embryo it is called as the dicot embryo, which is typically found in gram, pea, groundnut, etc. ग्राम आहे, पी आहे, ग्राउंडनट आहे, त्या पर्टिक्युलर प्लांट्स मध्ये एम्ब्रियो तुम्हाला असा दिसेल की ज्या एम्ब्रियो मध्ये 2 कॉटिलेडॉन्स प्रेझेंट आहे. दोन्ही कॉटिलेडॉन्स या फर्स्ट नोडला अटॅच आहे. त्याच्यानंतर हा एम्ब्रियो ऍक्सिस प्रेझेंट आहे. मग आता या एम्ब्रियो ऍक्सिस मध्ये काय प्रेझेंट आहे, द एम्ब्रियो ऍक्सिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टायजेलम, where this embryo axis it is differentiated into 2 parts. The one it is called as a radicle, the another it is called as a plumule. The one it is called as a radicle, the another it is called as a plumule, where the radicle it develops into the root system and the plumule it develops into the shoot system. Radicle it develops into the root system and the plumule it develops into the shoot system. म्हणजे हा एम्ब्रियो सीड मध्ये असताना, सीड जर आपण सॉइल मध्ये टाकलं तर या रॅडिकल पासून काय डेव्हलप होईल, तर रूट सिस्टीम. तर या प्लुम्युल पासून काय डेव्हलप होईल, तर शूट सिस्टीम. So when this particular embryo it shows the presence of 2 cotyledons, the embryo it is called as a dicotyledonous embryo or dicot embryo. And when this particular embryo it shows the presence of only 1 cotyledon, या फर्स्ट नोड सोबत जर एकच कॉटिलेडॉन असेल, हा जर दुसरा आपण ड्रॉ केलेला नसेल, तर then that particular embryo it is called as a monocotyledonous embryo, or that is called as a monocot embryo, that is found in jawar, wheat, rice, etc. So on the basis of number of these particular cotyledons, the embryo it is of 2 different types. The one it is called as a dicot embryo, the another it is called as a monocot embryo. The one it is called as dicot embryo, the another it is called as a monocot embryo. म्हणजे इनडायरेक्टली आपण केलं काय किंवा झालं काय की या झायगोट पासून काय डेव्हलप झालं, एम्ब्रियो. दिस इज कॉल्ड एज अ डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. म्हणजे इनडायरेक्टली हा झायगोट आता झायगोट राहिलेला नाही. हा झायगोट आता पुढे जाऊन कशामध्ये कन्वर्ट होईल, आता एम्ब्रियो मध्ये. एक चेंज, दिस इज कॉल्ड एज अ पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंज. सेकंड चेंज, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. मग आता हा जो सेंटर मध्ये जो दिसून राहिला त्याला काय म्हणतो आपण, पेन. दॅट इज कॉल्ड एज प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तर हा प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पासून जे तयार होईल त्याला काय म्हणतो आपण, एंडोस्पर्म. सो द प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ फ्युजन ऑफ सेकंडरी न्यूक्लियस अँड मेल गमेट which is a triploid nucleus. This particular primary endosperm nucleus later during the development of embryo that forms a tissue, that nutritive tissue it is called as endosperm. Thus the function of this particular endosperm is to provide nutrition to the developing embryo. म्हणजे इनडायरेक्टली या एंडोस्पर्मचं फंक्शन काय असेल, तर या पर्टिक्युलर एंडोस्पर्मने पुढे जाऊन ज्यावेळेस एम्ब्रियो डेव्हलप होतो त्यावेळेस त्या एम्ब्रियोच्या डेव्हलपमेंटला काय प्रोव्हाइड करायचं आहे, न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करायचं आहे. सो दिस पर्टिक्युलर प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस does develop a tissue, nutritive tissue. That tissue it is called as endosperm. But this particular endosperm it is of 3 different types. The endosperm it is of 3 different types. The one it is called as a nuclear endosperm, the another it is called as cellular endosperm, the another it is called as a halobial endosperm. आता हे सगळे कसे तयार होतील, फॉर्म कसे होतील,
बघा, द प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज अ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस simply when it undergo nuclear division, that is called as the karyokinesis, which is not followed by cytokinesis. म्हणजे हा प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस आहे, आता इथे जेव्हा एम्ब्रिओ डेव्हलप होतो त्यावेळेस तो फक्त जर मायटॉटिकली डिवाइड झाला, सो प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज अ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस सिम्पली इट अंडरगो रिपीटेड मायटॉसिस. न्यूक्लियस इट अंडरगो रिपीटेड मायटॉसिस. फक्त कोणाचं डिव्हिजन होणार? न्यूक्लियसचं. देर इज फॉर्मेशन ऑफ मेनी न्यूक्लिया. ऑल दिस पर्टिक्युलर न्यूक्लिया दे आर सराउंडेड बाय सायटोप्लाझम. देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ new cells. Such particular endosperm it is called as a nuclear endosperm. In most of the plants this particular endosperm is nuclear endosperm. This is found in coconut. This is found in coconut. So this particular endosperm it is called as the nuclear endosperm. या nuclear endosperm मध्ये काय झालं की हा प्रायमरी एंडोस्पर्म फक्त मायटॉटिकली डिवाइड झाला, न्यूक्लिया पासून न्यूक्लिया तयार झाले, सेल्स तयार नाही झाले, म्हणून दिस एंडोस्पर्म इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. बट इन सम प्लांट्स this particular primary endosperm nucleus, this primary endosperm nucleus which is a triploid nucleus, it undergo division, but after division there is formation of new cells. म्हणजे इथे काय झालं की एक न्यूक्लियस असेल तो डिवाइड झाला, दोन न्यूक्लिया तयार झाले, पण इमिजिएटली दोन्ही न्यूक्लिया कशामध्ये कन्वर्ट झाले? सेल्समध्ये. इथे तसं नाही झालं. हा न्यूक्लियस होता तो डिवाइड झाला, काय तयार झाले? न्यूक्लिया. न्यूक्लियस पुन्हा डिवाइड झाले, काय तयार झाले? न्यूक्लिया. म्हणजे फक्त न्यूक्लियाच राहिले. तर याला काय म्हटलं होतं आपण? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. पण इथे न्यूक्लियस डिवाइड झाला, दोन न्यूक्लियस तयार झाले, इमिजिएटली कशामध्ये कन्वर्ट झाले? सेल्समध्ये. दॅट एंडोस्पर्म इट इज कॉल्ड एज सेल्युलर एंडोस्पर्म. बट इन सम प्लांट्स the primary endosperm nucleus when it divides to form the two nuclei, असे जर प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पासून दोन जर न्यूक्लिया तयार झाले and in between this particular two nuclei there is formation of a cell plate. म्हणजे इनडायरेक्टली काय तयार झाले? आता दोन सेल्स तयार झाले. कसं वाटत आहे की हे सेल्युलर एंडोस्पर्म असेल, पण नाही. टुवर्ड्स द मायक्रोपायलर एंड द न्यूक्लियस इट डिवाइड्स and redivides. There is formation of many nuclei. The larger part towards the micropylar end occupied by nuclei. The nucleus which is present at the chalazal end, again it divides and redivides to form many nuclei towards the chalazal end. The chalazal chamber is smaller, micropylar chamber is larger. पण या पर्टिक्युलर साइडला मायक्रोपायलर एंडला खूप सारे न्यूक्लिया प्रेझेंट आहे, चलाझल एंडला पण खूप सारे न्यूक्लिया प्रेझेंट आहे. मायक्रोपायलर साइडला जो चेंबर प्रेझेंट आहे तो मोठा प्रेझेंट आहे. त्याही साइडला न्यूक्लिया प्रेझेंट आहे, याही साइडला न्यूक्लिया प्रेझेंट आहे. पण मध्ये काय तयार झालेली आहे? सेल प्लेट. म्हणजे इनडायरेक्टली काय तयार झाले? दोन सेल्स तयार झाले, मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स तयार झाले. म्हणजे हा पर्टिक्युलर एंडोस्पर्म कसा दिसतो? न्यूक्लियर पण दिसतो आणि सेल्युलर पण दिसतो. व्हेन द एंडोस्पर्म इट इज अ पार्टली न्यूक्लियर or partly cellular, this particular intermediate type of endosperm it is called as halobial endosperm. So only the endosperm it is made up of only nuclei. That endosperm it is called as the nuclear endosperm. When the nuclei are converted into the cells, the endosperm it is called as the cellular endosperm. And when the endosperm it is a partly nuclear and partly cellular, that endosperm it is called as a halobial endosperm. The function of any endosperm, nuclear or cellular or halobial, is to provide nutrition to the developing embryo. But in mature seed, आता इथे एम्ब्रिओ तयार झाला, हा एंडोस्पर्म तयार झाला, म्हणजे हळूहळू हे कशामध्ये कन्व्हर्शन होणं सुरू आहे? सीड मध्ये. सो इन मॅच्युअर सीड व्हेन दिस पर्टिक्युलर एम्ब्रिओ कंझ्युम्स फुल एंडोस्पर्म, हे मॅच्युअर सीड मध्ये आपल्याला ग्राम मध्ये दिसेल, पी मध्ये दिसेल. तर ते पर्टिक्युलर सीड जर पाहिलेलं असेल तर ते आपण ओपन केल्यानंतर एंडोस्पर्म दिसणार नाही. म्हणजे इन मॅच्युअर सीड व्हेन दिस पर्टिक्युलर एम्ब्रिओ इट युटिलाइजेस कंझ्युम्स फुल एंडोस्पर्म, such particular seed it is called as X albuminous seed. It is called as X albuminous seed, or it is called as the non-endospermic seed. It is called as non-endospermic seed. मी काय म्हटलं की मॅच्युअर सीड, आता हे सीड तयार जर होत असेल आणि या एम्ब्रिओनी इथला एंडोस्पर्म पूर्ण यूज केला असेल,
आणि त्या मॅच्युअर सीडमध्ये आता एंडोस्पर्म दिसत जर नसेल तर देन दॅट पर्टिक्युलर सीड इट इज कॉल्ड एज एक्स अल्ब्युमिनस सीड और इट इज कॉल्ड एज अ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. But in mature seed, if after consuming this particular endosperm, some endosperm it remain there, that particular seed when it is formed, that particular seed it is called as endospermic seed or it is called as albuminous seed that is found in coconut. म्हणजे नारळ जेव्हा आपण फोडतो आतमधलं जे पाणी निघते ते पाणी नसून ते एंडोस्पर्म आहे, दॅट इज कॉल्ड एज न्यूक्लिअर एंडोस्पर्म और दॅट इज लिक्विड एंडोस्पर्म. म्हणजे मॅच्युअर सीडमध्ये कॅस्टरमध्ये पण तसं दिसेल तुम्हाला. तर मॅच्युअर सीडमध्ये या एम्ब्रियोनी एंडोस्पर्म यूज केल्यानंतरही काही एंडोस्पर्म जर शिल्लक राहत असेल तर देन दॅट पर्टिक्युलर सीड इट इज कॉल्ड एज endospermic seed or that is called as the albuminous seed. So on the basis of presence or absence of endosperm in mature seed, the seed it is of two different types. The one it is called as the non-endospermic seed, the another it is called as the endospermic seed. The non-endospermic seed at maturity do not show the presence of endosperm, but the endospermic seed at maturity show the presence of endosperm. So finally, the function of this particular endosperm is to provide nutrition to the developing embryo. So this is the second change, that is called as the formation of endosperm. The third change, it is the formation of seed coat. Once the zygote is converted into embryo, penis is converted into endosperm, the integuments they dry, and these particular dried integuments form the coat of the seed. That coat of the seed it is called as seed coat. That is called as the seed coat, where the outer integument here है outer integument and here है inner integument, where the outer integument forms the outer seed coat and the inner integument forms the inner seed coat. The outer seed coat it is called as the testa and the inner seed coat it is called as the tegmen. The outer seed coat it is called as the testa and the inner seed coat it is called as the tegmen. म्हणजे काय की इथे काय तयार झाला एम्ब्रियो, इथे काय तयार झाला एंडोस्पर्म, तर या इंटिग्युमेंट्स पासून काय तयार होईल तर सीड कोट. तर आउटर इंटिग्युमेंट आहे त्याच्यापासून आउटर सीड कोट तयार होईल, दॅट इज कॉल्ड एज द टेस्टा. सो आफ्टर formation of embryo, formation of endosperm, simultaneously the outer integument forms the outer seed coat that is called as the testa. The inner seed integument forms the inner seed coat and that is called as the tegmen. Thus the function of this particular testa and the tegmen is to protect the embryo and endosperm present within the seed. म्हणजे इथे एम्ब्रियो तयार झाला असेल, इथे एंडोस्पर्म तयार झाला असेल, आता हे सीड कोट तयार झालं असेल तर आता हा ओव्ह्यूल नाही राहिला. दिस इज नाउ कॉल्ड ॲज अ सीड. आता याला आपल्याला काय म्हणावं लागेल सीड. सो द फर्स्ट चेंज इट इज झायगोट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो. Second change is penis converted into endosperm. The third change is integuments are converted into seed coat. And the fourth change is काय इथे एम्ब्रियो तयार झाला, इथे एंडोस्पर्म तयार झाला, बाहेर सीड कोट तयार झाले, इथे जर न्यूसेलस शिल्लक असेल, ही एम्ब्रियो सॅक होती त्याच्या बाहेर न्यूसेलस होतं आणि न्यूसेलसच्या बाहेर इंटेग्युमेंट्स होत्या. तर या एम्ब्रियो सॅकच्या इंटेग्युमेंट्सच्या मध्ये जर न्यूसेलस काही शिल्लक असेल तर when embryo is formed, endosperm is formed, seed coats are formed, simultaneously the nucellus becomes thin and becomes papery. Paper एवढा thin राहील. And when this particular nucellus becomes thin and dry, that particular dried remnant of nucellus present in the seed, it is called as the perisperm. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पेरिस्पर्म. म्हणजे चार चेंजेस सांगायचे असेल तर काय होईल की इथे एम्ब्रियो तयार झाला, एंडोस्पर्म तयार झाला, न्यूसेलसच्या जागी पेरिस्पर्म तयार झाला आणि इंटेग्युमेंटच्या जागी सीड कोट तयार झाले. तीन चेंजेस सांगायचे असेल तर इथे एम्ब्रियो तयार झाला, इथे एंडोस्पर्म तयार झाला आणि इथे सीड कोट तयार झाला. सो वन्स द एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म अँड सीड कोट दे आर फॉर्म, द पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेस
in ovule are over, and after post fertilization this particular ovule it is converted into the seed. Ovule it is converted into the seed. पण हा पर्टिक्युलर ओव्ह्यूल कशाच्या आतमध्ये प्रेझेंट होता? ओव्हरीच्या आतमध्ये हा ओव्ह्यूल प्रेझेंट होता. ओव्ह्यूल पासून काय तयार झालं? सीड. आता ही ओव्हरी काय करते बघा. तर आता या ओव्ह्यूल पासून तयार झालेला सीड, तर या ओव्हरी पासून तयार होईल आता फ्रूट. ते आता आपल्याला ऑब्झर्व करायचं आहे. दॅट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट. That is the formation of fruit. Okay. So these are the changes. These particular changes are called as the post-fertilization changes in the ovule. Upon post-fertilization, the fertilized ovule it is finally converted into seed, and this particular seed now shows the presence of three main components. They are the embryo, endosperm, and seed coat. The function of the embryo is to develop the new plant. The function of the endosperm is to provide nourishment to the developing embryo, and the function of the seed coat is to protect the embryo and endosperm within the seed. And once this particular seed is formed, simultaneously the ovary is converted into the fruit. Ovary is converted into the fruit. आता आपण पाहू फ्रूट कसं तयार होईल. फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट. याच्यापूर्वी काय झालं की पोस्ट फर्टिलायझेशन मध्ये ओव्ह्यूल पासून काय तयार झालं होतं? सीड. तर आता ओव्हरी पासून फ्रूट तयार होईल. आता इथे सीड तयार झालेलं आहे. पोस्ट फर्टिलायझेशन मध्ये माहित झालेलं आहे आपल्याला की ओव्ह्यूल upon post fertilization it is converted into seed, where this particular seed shows the presence of embryo, seed shows the presence of endosperm, seed shows the presence of सीड कोट. म्हणजे सीड कोट आहे, आतमध्ये एंडोस्पर्म आहे, आत एम्ब्रिओ प्रेझेंट आहे. म्हणजे हे सगळं मिळून काय आहे? सीड आहे. अँड वन्स द सीड इज फॉर्म्ड, द स्टिग्मा, द स्टाईल दे ड्राय ऑफ. The stigma, the style, they dry off, and the wall of the ovary is converted into wall of the fruit, that is called as the fruit wall, that is also called as the pericarp. That is called as a pericarp. म्हणजे काय झालं की एकदा सीड तयार झालं की स्टिग्मा आहे, स्टाईल आहे, हे ड्राय होऊन जाईल, ते गळून पडेल. मग आता ओव्हरीची वॉल राहिली. ती ओव्हरीची वॉल जर असेल तर इनडायरेक्टली त्या ओव्हरीच्या वॉल पासून जी वॉल तयार होईल तिला काय म्हणतो आपण? फ्रूट वॉल. In the beginning, this particular fruit wall is green, but as the time progresses, this particular fruit wall it get ripe, and this particular fruit wall it changes its color to the yellow, orange, etc. So that particular fruit wall it is called as pericarp. But this particular pericarp it is differentiated into three layers. ही जी पेरिकार्प आहे ज्याला फ्रूट वॉल म्हणतो, याच्या आतमध्ये जे दिसत आहे ते सीड आहे. पण सीडच्या बाहेरची जी दिसत आहे तिला आपण फ्रूट वॉल म्हणतो किंवा त्याला काय म्हणतो आपण? पेरिकार्प. बट दिस पर्टिक्युलर पेरिकार्प which is called as the fruit wall, it is differentiated into three layers. The three layers are: outer is called as epicarp, middle is called as a mesocarp, inner is called as endocarp. Outer pericarp is called as epicarp, middle pericarp it is called as a mesocarp, inner pericarp it is called as the endocarp. So endocarp, mesocarp and epicarp together it is called as a pericarp, that is called as a fruit wall. And on the basis of nature of this particular pericarp, the fruits they are of two different types: the dry fruits and the fleshy fruits. If epicarp, mesocarp and endocarp they are differentiated, if epicarp, mesocarp and endocarp they are differentiated, they are fleshy, such particular fruits are called as fleshy fruits. And epicarp, mesocarp and endocarp they cannot be differentiated, all they are fused, such particular fruit it is called as a dry fruit, that is called as dry fruit. Groundnut जर फ्रूट पाहिलं तर एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प आपल्याला डिफरन्शिएट होताना दिसणार नाही किंवा ते सेपरेट करता येणार नाही. तर त्या पर्टिक्युलर ग्राउंडनट फ्रूटला काय म्हणावं लागेल आपल्याला? ड्राय फ्रूट. पण हेच जर मँगो असेल तर मँगोच्या एपिकार्पला, ज्युसी मेसोकार्पला, आतमधल्या एंडोकार्पला सेपरेट आपल्याला ऑब्झर्व करता येईल, म्हणून त्या मँगोला काय म्हणावं लागेल आपल्याला? फ्लेशी फ्रूट. सो वन्स द seed is formed, the ovary it is converted into the fruit wall. The fruit wall म्हणजे pericarp together with the seed, now it is called as the fruit. Now it is called as fruit. But in some plants, for example banana, the fruit is formed without the act of fertilization, and that particular thing or process it is called as
Parthenocarpy, the process of formation of fruit without the act of fertilization, it is called as parthenocarpy. की बनानामध्ये जर बनाना आपण आत जर पाहिलेला असेल तर त्याच्या आपल्याला आतमध्ये सीड दिसत नाही. म्हणजे असे जर फ्रूट तयार होत असेल की ज्याच्या आतमध्ये सीड्स तयार होत नाही नॅचरली, तर दॅट पर्टिक्युलर प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी. Thus this particular banana, it is a naturally parthenocarpic fruit, but this particular parthenocarpy in other plants can be induced by using this particular growth hormone or substance. That substance it is called as a gibberellin. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ जिब्रेलिन. की जिब्रेलिन नावाचा जो ग्रोथ हार्मोन आहे तो जर समजा ग्रेप प्लांट्सवर फॉर एक्झाम्पल स्प्रे केला फार्मरनी फ्लावरिंग असताना, फर्टिलायझेशन व्हायचं असताना, तर त्यावेळेस त्या पर्टिक्युलर जिब्रेलिनमुळे ओव्हरीची ग्रोथ फास्ट होईल, फर्टिलायझेशन होणारच नाही, डायरेक्ट ओव्हरी इट इज कन्वर्टेड इन टू द फ्रूट. देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सीड. सच पर्टिक्युलर फ्रूट्स अगेन दे आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द सीडलेस फ्रूट्स. कारण फर्टिलायझेशन होत नसेल तर ओव्हिलपासून सीड तयार होणार नाही, म्हणजे याचा अर्थ सीडलेस फ्रूट्स राहील. ग्रेप्समध्ये हे सगळ्यात जास्त यूज होते. दॅट्स वाय दॅट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, ग्रेप्स. बट द नॅचरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इट इज द बनाना. अजून एक पार्ट आहे दॅट इज कॉल्ड एज द ॲपोमिक्सिस अँड पॉलिएम्ब्रियॉनी. ॲपोमिक्सिस म्हणजे काय? ऍक्च्युली आपण असेक्सुअल रिप्रोडक्शनला ॲपोमिक्सिस म्हटलेलं होतं. तर आता पहा इथे, इन सम प्लांट सीड्स आर प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलायझेशन. इथे काय म्हटलं आपण, बनानामध्ये फ्रूट इज प्रोड्यूस विदाउट द ऍक्ट ऑफ फर्टिलायझेशन. आता आपण इथे काय म्हणतो की इन सम प्लांट्स सीड इज ऑल्सो प्रोड्यूस विदाउट द ऍक्ट ऑफ फर्टिलायझेशन अँड सच पर्टिक्युलर सीड्स दे आर कॉल्ड एज द ॲपोमिक्टिक सीड्स. की सीड तयार होणे ऍक्च्युली ही कोणाचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे? सेक्झुअल रिप्रोडक्शनचं. पण काही असे प्लांट्स की ज्या पर्टिक्युलर प्लांट्समध्ये फर्टिलायझेशन न होताच सीड तयार होते, म्हणजे इनडायरेक्टली ते कोणतं रिप्रोडक्शन असेल? असेक्झुअल रिप्रोडक्शन. असेक्झुअल रिप्रोडक्शनला काय म्हटलं होतं आपण? ॲपोमिक्सिस. सच पर्टिक्युलर सीड्स आर कॉल्ड एज ॲपोमिक्टिक सीड्स. इन दिस प्लांट्स डिप्लॉइड एग इज फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस अँड ऍक्ट एज झायगोट अँड डेव्हलप इनटू एम्ब्रियो. की ओव्हिलमध्ये जे मेगॅस्पोर्स तयार होतात ते मेगॅस्पोर मदर सेल पासून तयार होतात. आणि मेगॅस्पोर मदर सेल हा कसा असतो? डिप्लॉइड असतो. तो कोणत्या डिव्हिजन मध्ये जातो? तो मियोसिस मध्ये जातो. 4 मेगॅस्पोर्स तयार होतात. ही प्रोसेस होतच नाही त्या प्लांट्समध्ये. डायरेक्ट मेगॅस्पोर मदर सेल डायरेक्टली विच इज अ डिप्लॉइड सेल, इट बिहेव्स एज अ झायगोट दॅट डेव्हलप डायरेक्टली इनटू द एम्ब्रियो अँड ओव्हिल इट इज कन्वर्टेड इनटू द सीड. की मेगॅस्पोर मदर सेल हा मियोसिसमध्ये गेला पाहिजे, मेगॅस्पोर 4 तयार झाले पाहिजे, 4 पैकी 3 डिजनरेट झाले पाहिजे, एकापासून पुढे जाऊन फिमेल गमेटोफाइट तयार झाला पाहिजे, अशी नॉर्मल प्रोसेस असते. पण हे जे प्लांट्स आहे, ग्रासेस आहे, ॲस्टरॅसीचे काही मेंबर्स आहे, या पर्टिक्युलर प्लांट्समध्ये मेगॅस्पोर मदर सेल नेव्हर एंटर्स इनटू मियोसिस. डायरेक्टली इट बिहेव्स एज अ झायगोट. झायगोट लॅटर डेव्हलप्स इनटू द एम्ब्रियो अँड ओव्हिल इज कन्वर्टेड इनटू द सीड. म्हणजे सीड पहा तयार तर झालं, आतमध्ये एम्ब्रिओ तर आहे, पण तो एम्ब्रिओ कोणाचा प्रॉडक्ट आहे? मेगॅस्पोर मदर सेलचा. कोणाचा असायला पाहिजे होता? तो मेगॅस्पोरचा. सच पर्टिक्युलर सीड विच इज प्रोड्यूस इन दिस पर्टिक्युलर सम ग्रासेस अँड मेंबर्स ऑफ सम ॲस्टरॅसी फॅमिली, दे शो दिस पर्टिक्युलर काइंड ऑफ सीड दॅट इज कॉल्ड एज अ ॲपोमिक्टिक सीड. अजून एक पार्ट आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ पॉलिएम्ब्रियॉनी. दिस इज ऑब्झर्व्ड इन सिट्रस. In many plants like citrus, some of the nucellar cells near the embryo sac enter into it and develop into embryo. Ovule in such cases show many embryos called as polyembryony. सिट्रस, निंबू, संतरा, मोसंबी या प्लांट्सला म्हणतो आपण सिट्रस. या प्लांट्समध्ये काय होते की एम्ब्रियो सॅक तयार होते. त्या एम्ब्रियो सॅकच्या आतमध्ये फिमेल गमेट असतो, पण त्या एम्ब्रिओ सॅकच्या बाहेरची जे न्यूसेलसचे डिप्लॉइड सेल्स आहेत ते एम्ब्रिओ सॅकमध्ये एंटर होतात. न्यूसेलसचे सेल्स डिप्लॉइड असतात, त्याच्यामुळे आतमध्ये एम्ब्रिओ सॅकमध्ये जो फिमेल गमेट आहे त्याच्याकडे पूर्ण प्रोसेस होते, फर्टिलायझेशन होते, सगळं होते. पण न्यूसेलसचे सेल आतमध्ये गेल्यामुळे, एम्ब्रिओ सॅकमध्ये गेल्यामुळे, ते डिप्लॉइड असल्यामुळे ते पण एम्ब्रिओ म्हणून बिहेव करतात. म्हणजे सिंगल ओव्हिल इन दॅट केस, इन द केस ऑफ सिट्रस शोज द प्रेझेन्स ऑफ मेनी एम्ब्रिओज in a single ovule. Such particular condition it is called as polyembryony, that is observed in that plant group that is called as the citrus. But at maturity of the all embryos, only one embryo survive. Only one embryo survive. So presence of more than one embryos in a single ovule, that is called as the polyembryony.
Process of formation of seed without the act of fertilization, it is called as the apomixis, and the seed, it is called as the apomictic seed. The process of formation of fruit without the act of fertilization, it is called as the parthenocarpy, that is called as parthenocarpy. So this is the part that is called as reproduction in sexual reproduction in plants. Sexual reproduction in plants.